ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶುರು ಆಯ್ತು. ಗುಡ್, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Yeah, somebody want to update what we did last week? So ಯಾರು ರಕ್ಷಿತನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಂದುನ ವೀಕ್ಲಿ? ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. Yeah, Rakshita, go ahead. In the last class, we learned about HTML class attribute. It is used to make color, background color, border, margin, padding for the HTML. Then we learned about syntax, how to use the syntax for the class attribute. First, we write a period, then dot, and then we write a class. Then we learned about the HTML ID attribute. Okay. It is used to specify the unique ID for an HTML element. Then we learned what is the difference between the class and ID. Then HTML iframes, web page, inside the web page, how to use that iframes. Then how to remove the border. If we give border equals none, it will remove the border very simply. Then we learned about the HTML JavaScript. JavaScript is also a coding language. And then we learned about the HTML script tag. Then a taste of JavaScript, sir. Okay. So till JavaScript we completed. We completed almost all the main building blocks of HTML. So next we'll try to know about some other kind of building blocks of the HTML. So file paths we had already discussed earlier. Okay, we know that, right? If we give any source is equal to some path we give, that could be a absolute file path. And we are also spoken about the relative file path. If you are inside some folder and if you are giving the reference like this, so it will be referring to the file path inside the particular folder. Those two things I think initially I told you, right, about the absolute file path and the relative file path. So we'll skip this one. Okay. Next is the head. Head element. Okay. The HTML head element container of the following elements. You know that there is a head element, like whenever you define HTML, we are going to write the head element. And I told you that we are going to write the head element just to represent the header tag of the page, just to mention what we are doing with this particular HTML page. We are going to put it in the head. But inside the head, we can define something called as a title using a title element. It defines the title in the browser toolbar. If the browser toolbar is there, right? You can see here HTML head elements w3schools.com. When I mouse over here, you can see something, right? HTML head elements w3 schools anta idu title that you can define. Okay. Provides a title for a page when it is added to the favorites. Displays the title for the page in the search engine results. The main purpose of giving the title is for a recognition. Okay, everybody has their own title, right? Rakshita K, Bindu, who is this Mr. D or Mr. D, Hemant, Mr. Blank. Like everybody is having one title, right? Through that title, you are going to recognize in the college or in the school or wherever it is. But in the internet world, just imagine the world is full of lot of HTML pages. Okay, how to identify a particular HTML page? That identification happens with the title tag. Okay, and it should be written inside the head element.
Okay. What happens is there is something called as search engine. Are you aware of the search engine? Can you give me an example of one search engine? Google.com. Google is Yahoo. one search engine. Yahoo is one search engine. Correct. So what the search engine will do is it will try to search based on your keyword. You type something, right? That keyword. Based on that keyword, it will search. It will go and search what? It will go and search first the title. It is easy to search the title first. So it will go and search the title. The title, if you are mentioning something, it will match it. If whatever matches, it will pick up that page and it will display to your screen. So that is how the search engine works. Got it? Search engine ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ title. Inside the title, don't forget to mention. So try it yourself. I'm giving a minifying page title by ಕಟ್ತೀರಾ ರನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, you did the p tag here. Okay. No, you can't see it. It's supposed to be seen in this particular area. For that one, I need to run it on the separate page actually. I'll show it to you. I'll copy this, Control C. I'll open Visual Studio Code. Okay. And then I'll open a blank page, new file. I'll copy this one. Okay. And I'll tell file, save as. In the download section, download folder, it will be testing.html. Okay, I'll tell save. Sir, we can't see your screen. Only ಇಲ್ಲ sir. Okay. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Only. Got it. I switched on to the one more new screen, that's why. Okay. Now you can see? Yes, sir. Yes, Okay. sir. What I did, I just copied and created one HTML page. Okay. Now I'll tell run without debugging. Chrome page open ಆಗುತ್ತೆ. Chrome ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? No, sir. I think now you can see everything. Yes, sir. Okay, so a meaningful page title. Can you see here? Title of the page here on the top of it. Yes, sir. Okay, so that is what I did here. So if I change it to Hemant, and if I save it and refresh the page, I'll go here and I will refresh the page. You see Hemant, right? Ansutala? Yes, sir. So this is the title, simple. Just like any title. You know, if you write something and you have a title, right? It's just like that, it's a title there. Simple. But the purpose is very great actually. So your page, if you want your page to be searched for a particular topic, don't forget to add the title for your page. Okay, page means I'm talking about the HTML page. Okay, HTML style element. This we know, right? I don't know why he's giving you again and again. HTML link element, we know, right? Link rel is equal to style sheet. This we studied. Meta tag. Okay, there is something called as the meta tag. A meta tag typically is used to specify a character set, page description, keywords, author of the document, viewport settings, everything and all. See, there is one more
the title will give the title of the HTML page. But if you want to give any extra information very clearly, okay, then you have to go for a meta tag. Okay, like something extra information like name, content, all those things and all. If you want to give about your page, okay, then you have to use the meta tag. So first thing is the character set. Okay, what kind of characters you are used inside your HTML page, whether it is a Kannada character, English character, German character, or something like that. So that has to be mentioned using the character set. Okay. Next is the some keywords. Like if you're giving some keywords for the search engine, this is extra information. So give the keywords, and inside the keywords you mention a lot of things like this: HTML, CSS, JavaScript, and all. Suppose in my page like this, so I created on page. Okay. So inside this head tag, I'll put some meta tag here. So where to put the meta tag? Inside header page or where? Inside the header page. Got it? So come here. So inside the meta tag, you put the keywords, and I will write it as some keywords here. Hemant, Mysore, ಇನ್ನೆಂತವರಿಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಹ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಹಿಂಬಾಯ್ ನೀನು ನಾನು Sir, Hebbal. ಹೆಡ್ ಬಾಯ್ Sir, Hebbal, sir. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅನ್ನಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 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 ಫಾರಿನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ okay ಹೆಬ್ಬಾಳ okay this window is there fine these are the keywords okay imagine this whole content here inside the body okay it belongs to Hemant title Hemant ಕೊಟ್ಟಿವಿ here we have written some story about Hemant. In that story there is description about Mysore, there is description about Sharada Vilas, there is a description about Hebbala and all those things. ಇದೊಂದು full story ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. So if the search engine want to pick okay this particular page ಈ page ನ pick ಮಾಡಿ search engine ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to have this keywords okay in the keywords very important keywords and it's very important words right so we have to pick up the keywords from your content and put it here got it so search engine ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇವನ್ ಪೇಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈಸೂರು ವಿಷಯ ಇದೆ ಓದಿ ಅಂತ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಪೇಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇದೆ ಓದಿ ಅಂತ got it are you getting me the purpose of having the meta tag Yes, sir. there is a meta tag so keywords ಆಯ್ತು description ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಥರ್ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ okay setting the viewport okay this is also one of the important meta tag this viewport is a user's visible area of the web page it varies with the device it will be smaller in the mobile phone and on the than the computer screen you should include the following meta element in all the pages okay it gives browser instructions on how the control of the page dimensions scaling width is equal to device width initial scale is equal to 1.0 okay the purpose of this viewport is ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಓಕೆ HTML script function we saw it right do you remember we first defined script
And in that one, we defined my function. Remember? Inside the function with event, command. Remember last week we spoke about. Yes, sir. Okay. So HTML base element. So what is a base element? The base element specifies the base URL and target of all the relative URLs in the page. Okay. So ಈ particular page the base URL ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ it will be defining in the header tag. Base URL ಅಂದ್ರೆ if this particular page belongs to some URL, okay, so that will be mentioned on the top. The base tag must have either a href or a target attribute present. There can only be one single base element, obviously. So you can't have multiple base elements, right? One page does not belong to two places. That means you're publishing this page, okay, and it can have only one base. It can't have two bases. That's what it meant to say. Sir, viewport ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ sir. Fine. What has happened in the viewport is it is user's visible area of the web page. Like in the user, he can use, you can see it on the mobile device also, okay, and he can see it on the computer screen also. So as and when the user's visible area changes, okay, it has to get adjusted. Okay, so in order to make your browser to understand, we have one particular meta tag attribute called as a name, and we have the value called as the viewport. Inside the viewport, you set the width of the page, okay, and you tell adjust the width of the page based on the device width. Basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಡ್ತ್ ನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಜನರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾನು ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ, ವಿಡ್ತ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ತಾನೆ, ವಿಡ್ತ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಾನೆ. ಸೊ when I do this one, okay, browser ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು there is a viewport tag is there and I'm telling width should be equal to the device width, and device width change ಆದಂಗೆ screen width change ಆದಂಗೆ it should adjust itself ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, so that command we give it to the browser through using these two tags. Width is equal to device width, initial scale is equal to 1. Initial scale ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಝೂಮ್. ಎಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತಾರೆ, 1 ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಝೂಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2.0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2.0 ಅಂತ ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if you are browsing this page on phone or tablet, you can click on the 2 links below to see the difference. Without the viewport meta tag, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ದಿರ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಮೆಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಮೆಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ವಿಡ್ತ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬು, ಮೊಬೈಲು, ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಡ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, sir. Make a note of it. Okay, it's also fine. Next we come to the one more very interesting part of the HTML, without which the whole publishing industry would have been collapsed. Publishing industry and anything, newspaper ತಗೊಳ್ಳೋಣ, newspaper, magazine, whatever it is, or like right now it is a web publishing, everything and all. So there is something called layout. Without layout concept, publishing industry ಇರ್ತಾನಿರಲಿಲ್ಲ. So whenever you open any
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೇಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ನ್ಯೂಸು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫುಟರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ page has some layout, right? So layout is very important factor. Okay, so how the layout happens, can you have you ever thought about how the layout can happen? So this is how the layout works in the HTML. So layout anne gotta nimge, layout ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೇಔಟ್, ಮೈಸೂರು ಲೇಔಟ್, ಈ ಲೇಔಟ್ ಆ ಲೇಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ ತರ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡರ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ, ಫೂಟರ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ, ಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ HTML ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಯು ವೇರಿಯಸ್ ಲೇಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, HTML ಅಲ್ಲಿ. You can see the screen, right? In the screen, what you see a header, you see a navy layout, a section is there, a side is there, article is there, footer is there. Each one has a specific purpose. One purpose header deno, header define ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, NAV ಅಂದ್ರೆ navigation link ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ navigation link? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೇಜಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಪೇಜಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಪೇಜಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲಿಂಕ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಪೇಜ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು HTML ಲೇಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೂಟರ್ ಇದೆ. ಫೂಟರ್ ಈ ಪೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಫೂಟರ್. Okay, so we can divide the pages into the layout like this. So HTML layout techniques, there are 4 different techniques to create a multi-column layouts. Each technique has its pros and cons. So what is a column and what is a row? Row gottalla, hinge ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೋಗೋದು ರೋ. ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಂದಾಜು ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಪೇಜು ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್, then you have to take it to the HTML, and then you have to think how you can do it using the HTML. Got it? So that is how it talks about here, HTML layout techniques. One we can do it using a framework, one using the float property, one is flexbox, and one is grid. These are all the 4 different ways to do the layout. First one is the CSS frameworks. If you want to create your layout fast, you can use the CSS framework. Okay, CSS gottalla namge? CSS gotta? Cascaded style sheet ಮರ್ತೋದ್ರಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲೇಔಟ್ ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ W3 CSS ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೂತ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೇಔಟ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. CSS ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಬೂತ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, W3.CSS ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೇಔಟ್ ಇದು. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ CSS ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ CSS ಎಲ್ಲ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟೂಲ್, ಅದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ CSS ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ Bootstrap is the CSS framework. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ Bootstrap. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? No, sir. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? Yes, sir. ನೀವು visible ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, because I'm just planning to sip a coffee, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. But still I can go ahead and talk. Okay. Next is the CSS float layout. It is a wonderful thing. Float layout ಅಂದ್ರೆ ಲೇಔಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಾಡ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, it's a common to do entire web layout using the CSS float property. Float property ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್. ಫೈನ್, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಪೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೇಔಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೆನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ ಸೇಮ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೌ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಲೇಔಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಔಟ್. ಓಕೆ, use of flexbox ensure that elements behave predictably when the page layout must accommodate different screen size and different display devices. So whenever there is a requirement for a web page which should run on multiple devices, multiple devices ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? You can see there's something written as flex direction is equal to column, flex direction is equal to column.
ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ, Yes, sir. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟು 100% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಿಡ್ತ್ನ 100% ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. Flexbox is not supported in the Internet Explorer. Okay. Resize the browser windows to see the responsive effect. Obviously, I can see the responsive effect there also. In difference in style. Responsive effect. Responsive effect is nothing but whenever changes illa. Responsive effect. There's a word called responsive. Okay, responsive websites anta irutte. The responsive websites is those websites which will adjust itself based on the device size. Mobile allo adjust agutte, laptop allo adjust agutte, browser allo adjust agutte. I mean width automatic agi adjust agutte. So that is known as the responsive layout. Got it? Next one is the grid layout. This is the one of the famous layout which people normally use. Grid use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Grid based layout with rows and columns. Table ತರ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. Grid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nothing but the table. Table ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Width height ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು width height ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Are you getting me? Yes, sir. Fine. So layout, you got it, right? So how to create a layout and how to adjust the things in the layout, all those things. So next one is the very important concept in the HTML, which is known as the responsive. I think right now ಇವಾಗಲೇ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ what is the responsive ಅಂತ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೇಜು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಓದಿದನ್ನ? Response web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge a website to make it look good on all devices, desktop, tablets, and phones. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಂದನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನದು ಅಂತ. Sir, responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize. Sir, responsive web design ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ CSS ಮತ್ತೆ HTML ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಬಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇವಾಗ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್
you are going to use the percentage, the image will be responsive and scale up and down. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡ್ತನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 100 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಇಮೇಜು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? Yes, sir. So percentage is always better so that it will adjust according to the screen. So next is the maximum width property. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡ್ತ್. ಹೈಟ್ ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೈಟು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಿಡ್ತ್, height also should change. Show different images depending on the browser width. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ 600 ವಿಡ್ತ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 1500 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಡ್ತ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಡ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಮೇಜಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ HTML ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, allows you to define different images for different browser window sizes. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ? Yes, sir. ಏನಾಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆದ್ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆದ್ ಬಂತು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ, ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ಫೋಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್? Simple. Max width is something to do with the size of the browser. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಿಡ್ತ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ VW ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ VW ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, 10 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, PX ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ PX ಬದಲು ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಚಿಕ್ಕದಾದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 10 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, 50 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. Resize the browser window to see how the text scale sizes. ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Are you able to see it?
Yes, sir. Correct. So wherever you want to adjust the font size also, okay, what you do is you give the tag as the view, VW. Fine. We move to the next one. Media queries. In addition to resize sizing, it is common to use media queries in responsive web pages. With media queries, you can define completely different style for a different browser sizes. Okay, media. Resize the browser window. Make sure that you reach the breaking point text. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? Yes, sir. ಏನಾಯ್ತು? 800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? Sir, padding. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಿಡ್ತನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? 690 to 538 ಅಂತ. Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಅದು ವಿಡ್ತು 841 ಅಂತ ಬಂತು. 800 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಬಂತು, 800 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, media tag. Sorry, not a media tag. Yeah, media query. Maximum width 800. 800 ಕಾಸ್ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು 100% ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ವೆರಿ ಟು ಆಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ 800. Okay, suppose if you want to change something to look and feel in that different width size ಅಲ್ಲಿ, you are going to use this one. Okay, browser size 800 ಗೆ ಒಂಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, 1600 ಗೆ ಒಂಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go ahead and use this media tag. What is necessary for that one? Why you want to do that one? Can anybody imagine? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಸಿಂಪಲ್, ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಬೇರೆ ಹಳೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ 800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಲೇಔಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ 800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Okay, it's all about presentation and the look and feel and the layout based on the size of the browser. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, you have a few techniques, so based on the width of the browser you can change certain things. ಅಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಔಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೆಫರ್ ದ HTML and you can change however you want. Got it? Fine. Responsive web page full example ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so I'll not do this one. Okay, this is a mixture of these things and all. So next week I'm going to randomly pick up, okay, somebody, and I will try to ask them to explain about the responsive web page. Okay, getting me?
Okay. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, sir. Anybody will pick up randomly and I'll make their screen as a presentation, and from there you need to explain me what you understood by the responsive web page. Okay, so I'll change here. Okay, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Fine. Computer code ante. What is this computer code? Okay. HTML contains several elements for defining user input and computer code. Code. Okay. When I run this, what I'll get? Some programming code. Okay, ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದನು ಅಷ್ಟೇ. This is of no use. We won't use it often ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. keyboard element used to define the keyboard input. Okay, save the document by pressing. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಷ್ಟೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, KBD ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಫಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಷ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಏನಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. SAMP ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಕೋಡ್ದು. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದು ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೆ. Okay, non-semantic elements are div, span, tells nothing about the content. Okay, whatever is there inside the ido aden helodilla anta helutte. But semantics elements are like form, table, article, whatever comes inside that one is going to talk about the particular element inside that one. Clearly defines the content. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಡಿವಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆ ತರ. The semantic element clearly describes meaning to both the browser and the developer. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರೌಸರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೇನೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ನಾನ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ HTML. ಓಕೆ, many websites contain HTML code like div is equal to this one, div is equal to this one, div is equal to this one to indicate the navigation header and footer. In the main HTML, there are some semantic elements that can be used to define the different parts of the web page. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So what he means by semantic here is, when you read that particular tag, okay, when you read that particular tag, you clearly understand what is the purpose of that particular tag is. ಆಯ್ತಾ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಗರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. NAV ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ?
Can anybody tell me browser ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? What do you mean by browser has to understand? Can anybody tell me? Hemant. ಇದ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ 8 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ಇವರ್ HTML ಕೋಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ. ನೀವು ಬರೆಯೋ ಕೋಡು HTML ಕೋಡು ಬ್ರೌಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು HTML ಕೋಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಬರೆಯೋದೇ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಓ ಇದು ಅಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಓ NAV ಇದೆ, NAV ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. HTML ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು HTML 3 documentation, a section is the thematic grouping of the element, typically with heading. ಓಕೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ everything comes to one end point wherein you're trying to display something in one particular fashion, one style ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಅಳಿಯಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡನೇ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲನೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಮ್ಮರ್ ಬಂತು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ, ಬೈಗಂಪಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಮಲ್ಗೋಬಾ ಇಷ್ಟನಾ, ಬಾದಾಮ್ ಇಷ್ಟನಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದು ಎಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ HTML ಅಷ್ಟೇ, ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು, H1 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ H1 ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, article should make sense on its own and it should be possible to distribute it independently from the rest of the website.
Examples of an article can be used in forum post, blog post, newspaper article. Example ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್. Okay, so main purposes like same, it's can you see it? It works as a section, right? In a changes kanata, it works as a section, ಏನು change kanala, but main purpose ಏನile, it should be possible to distribute independently from the rest of the website. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಷ್ಟೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟನ್ನಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕ್ಷನ್ 1000 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. The article element specify independent self-contained element. Section defines section in the document. We can use the definitions to describe how to nest those elements. No, we cannot. Nest ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so you will find the HTML page with section elements containing article elements and article elements containing the section elements. ಇಲ್ಲಿ contradictory word ಇದು. Can we use the definitions to decide how to nest those elements? Okay, ಅದೇನ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ರೂಲು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Getting me? Fine. So again we come back to the header element. Header element ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಹೆಡರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹೆಡರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ why we are mentioning is the browser will come to know this is the header section. ನಾಳೆ ನೀವು ಹೆಡರ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ when you give a topic, it will go and search in the header and it will find out what you are meant for. Basically it's looking the same, there is no difference at all. It is looking as header only. Because of the h1 tag, it is looking as a bold here. Okay, but we are just grouping it under the heading. Okay, so ಡೆವಲಪರ್ ಓದೋನ್ಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರೌಸರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಡರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಸ್ ಟೂ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ and you also should understand. Getting me? That's Yes, sir. Same as the footer. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಈ ತರ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, HTML, CSS, JavaScript, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅನ್ಸುತ್ತಾ? I ran it, it is working. ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫೈನ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ತರ, ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ HTML CSS ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಪರ್ಪಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಕೋ. ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದು, ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಂತಾನೆ ಅದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು NAV ಅದು ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ, ಇದು ಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಫೂಟರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೆ. ಆಯ್ತಾ? ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಇಮೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ. ವೈ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. According to W3, a semantic web allows data to be shared and resourced across application, enterprises, and communities. Web allows data to be shared and reused across application, enterprises, and communities. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Getting me? I think we'll stop it here. Okay. Style next week ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ರನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಹತ್ರ? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಚಂದನ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು 6 o'clock ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ 7:15 so that you can get ready for your college and go to your college. ಇದೇನು ನಾರಾಯಣ್ ಶಿವರಾಜು